वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मूतये सखाय इंद्रं मूतये ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञेरे छन्दांसि जज्ञेरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ओम గురూజీ మేము ఎప్పుడే ఉన్నారు. तदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ओम शांति 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 ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता
सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन्माता, जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा, विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्वगुरु। ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा पर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा सर्वभूतेश्वर। ओम सत्यचित अनंत आनंद अनंत स्वरूपा। ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावा। ओम अद्वितीय अनुपमा जगदादि कारण। ओम अजा निराकारा सर्वशक्तिमन न्यायकारिण। ओम जगदीशा सर्वजगदुत्पादकाधारा। ओम सनातन सर्वमंगलमया सर्वस्वामिन् करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक। ओम सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक अविद्या अंधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक। ओम परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक। ओम अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा। ओम विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा विश्वास विलासक निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक मोक्षप्रदा। ओम सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीतिवर्धक। ओम प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक। ओम सर्वबलदायक निर्बल पालक। ओम सुधर्म सुप्रापक अर्थ सुसाधक सुकामवर्धक ज्ञानप्रदा। ओम संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक। ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धिप्रदा। ओम सज्जन सुखद दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक। ओम परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन। ओम जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म अच्छेद्य। ओम अजरा अमृत अभय निर्बंधनादे। ओम अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक। ओम मंगल प्रदेश्वर। ओम सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट
స్వీకరణీయ వరేశ్వర. ఓం పరమ సుఖదాయక పక్షపాతరహిత ధర్మ న్యాయకారిన్ అర్యమ యమరాజ. ఓం పరమేశ్వర్యవన్ ఇంద్రేశ్వర. ఓం మహావిద్యవాచోధిపతే బృహస్పతే పరమాత్మన్. ఓం అనంత పరాక్రమేశ్వర విష్ణు. ఓం ప్రభు. ఓం స్వయంభూ. ఓం శంభు. ఓం శంభు. ఓం శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ సుభవ. ఓం సర్వానుభూ. ఓం భూ. ఓం భువ. ఓం స్వః. ఓం భూర్భువ స్వః. ప్రియా ప్రియాతి ప్రియా ప్రియతమ ప్రాణాత్ ప్రాణ ప్రాణస్య ప్రాణ ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర ప్రాణపతి జీవనేశ్వర జీవనాధార జీవనపతి. ఓం జన్మదాత. ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశనాశక సంకటమోచక సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక. ఓం సతచితనంత ఆనంద ఘన స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక. ఓం ఆత్మదా బలదా జ్ఞానదా సర్వదా హర్షద వర్చోద ద్రవిణోద సహోద స్వస్తిద ఆయుర్ద మోక్షద. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, శత్రువులు రోగాల్లాగే నష్టం చేస్తాయి. రోగం కష్టాలు కలిగిస్తుంది, నష్టం చేస్తుంది, ఎన్నో బాధలు పెడుతుంది. ఆది వివిధం దుఃఖం దదాతి ఇది వ్యాధి. విశేషంగా బాధలను దుఃఖాలను కలిగించే వ్యాధులను దూరం ఉంచాలి, సమూలంగా దూరం చేయాలి. నిశ్శేషం, ఏమాత్రం శేషం లేకుండా రోగాలను, రోగ కారకాలను, రోగ కారణాలను దూరం చేసుకోవాలి. ఏమాత్రం రోగాలు ఉండకూడదు. వ్యాధులు, ఆధులు, బాధలు, అలాగే శత్రువులను కూడా దూరంగా ఉంచాలి, దగ్గరకు రాకుండా ఉంచాలి. రోగాలు శత్రువులు ఒకటే. రోగాలు మన శరీరాన్ని నాశనం చేస్తాయి, ఇబ్బంది చేస్తాయి, మన సుఖాలకు ఆటంకాలు కలిగిస్తాయి. పతంజలి మహర్షి యోగ విఘ్నాలు, యోగాంతరాయాలు, యోగ బాధకాలు, సుఖానికి బాధకాలు లెక్కించడం జరిగింది. అందులో వ్యాధులు, వ్యాధి స్థాన సంశయ ప్రమాదాల సేవరతి భ్రాంతి దర్శన అబ్ధభూమికత్వ అనవస్థితత్వాన్ని చిత్త విక్షేప తే అంతరాయ. చిత్తాన్ని విక్షేపం చేసేవి అంతరాయములు, విఘ్నాలు, బాధలు, శత్రువులు, సుఖానికి ఆటంకాలు, అడ్డంకులు, యోగ మలాలు, అంతరాయాలు.
అందులో మొదటిది వ్యాధులు ఉండకూడదు శరీరంలో. అలాగే దేశంలో, రాజ్యములో, మన సమాజంలో శత్రువు ఉండకూడదు, పగవారు ఉండకూడదు. పగవారిని పూర్తిగా దూరం చేయాలి, తొలగించాలి. దానికోసం అన్ని రకాల ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు సుఖాలు కలగాలి. షం నహ మనందరికీ ధార్మికులందరూ బాగుండాలి, సుఖంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, భద్రంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలంటే యుద్ధం చేయక తప్పదు. ధర్మ యుద్ధం చేయక తప్పదు. శాంతి కొరకు యుద్ధం తప్పదు. యోగులమైన, ఈశ్వర ఆరాధకులమైన, భక్తులమైన, ధార్మికులమైన, సజ్జనులమైన అందరూ యుద్ధం చేయక తప్పదు. రోగాలను దూరంగా ఉంచకుండా ఉంటే ఆక్రమిస్తాయి, నష్టం చేస్తాయి, సుఖాలకు ఆటంకాలు. మోక్షం కూడా రాదు. మోక్షం అనేది నిరంతర సుఖం, నిత్య సుఖం. అదే ఆనందం. ఆనందానికి ఆటంకాలు ఉండకూడదు. అలాగే రాజ్యంలో, దేశంలో శత్రువులు ఉండకూడదు. శత్రువుల వలన, దొంగల వలన, బందిపోట్ల వలన, దుష్టుల వలన, రాక్షసుల వలన నష్టాలు, కష్టాలు, బాధలు. దాని కొరకు శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకోవాలి. మంచి భోజనం చేయాలి. అర్కాహ మంచి అన్నం. అర్క ఇది అన్ననామసు పఠితం. అర్కం అంటే అన్నం, అర్చనీయం. అర్కం అంటే అర్చనీయం, ఆరాధనీయం. భోజనం ఆరాధనీయం. భోజనం లాగే ఈశ్వరుని యొక్క ఆనందం, ఆత్మకు అన్నం. ఈశ్వరుని సత్కరించాలి, పూజించాలి, గౌరవించాలి. ఈశ్వరుని యొక్క ఆదేశాలు పాటించడమే పూజ, సత్కారం, సన్మానం. ఈశ్వరుని సన్మానించాలి. ఎలా సన్మానిస్తాం? ఈశ్వరుని యొక్క ఆదేశాలు పాటిస్తూ. ఏ విధంగానైతే రోగాలు దూరం చేసుకుంటాం, ఆ విధంగా దేశంలో, రాజ్యంలో, సమాజంలో శత్రువులను, పగవారిని, ధర్మ విరోధులను, దుష్టులను, రాక్షసులను, హింసకులను, దస్యులను పూర్తిగా దూరంగా ఉంచాలి. అప్పుడే సుఖంగా ఉంటాం, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం, హాయిగా ఉంటాం, నిర్భయంగా ఉంటాం, నిశ్చింతగా ఉంటాం. శంనః భవంతు. శం సుఖం కలగాలి అందరికీ, ఉన్నవారందరికీ, మంచి వారందరికీ. అటువంటప్పుడు మంచి శిక్షణ, యుద్ధం గురించి బాగా తెలిసి ఉండాలి. ప్రశస్త యుద్ధ విద్యావిధ. వేగంగా వెళ్ళడమే కాదు, దాడి చేయడమే కాదు, బుద్ధిపూర్వకంగా. యుద్ధ విద్యా విధులు కావాలి. రణనీతి, యుద్ధనీతి తెలిసి ఉండాలి. యుద్ధ విద్య తెలిసి ఉండాలి. సైనికులకు కూడా మంచి శిక్షణ, సుశిక్షణ ఇవ్వాలి, మంచి శిక్షణ ఇవ్వాలి. సైనికులకు కాదు, గుర్రాలకు, యుద్ధంలో వాడే ఏనుగులకు, అలాగే అస్త్రశస్త్రాలు కూడా సరిగా ఉంచుకోవాలి, చూసుకోవాలి. అస్త్రశస్త్రాలను, ఆయుధాలను పరీక్షించుకోవాలి. అవి పనిచేస్తున్నాయా లేవా, ఎలా ఉన్నాయి, అన్ని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. సంగ్రామేషు హవేషు మంచి విద్వాంసులతో, నిపుణులతో శిక్షణ ఇప్పించాలి. అప్పుడే సరైన భోజనం తీసుకున్నప్పుడు శరీరంలో బలం ఉంటుంది, బుద్ధిలో బలం ఉంటుంది. శరీరం ఆరోగ్యం ఉంటే విశ్వాసం ఉంటుంది, సాహసం, ధైర్యం. మనసు బాగుంటుంది. మనసు బాగుంటే శరీరం బాగుంటుంది. మనసు యొక్క ప్రభావం శరీరం పైన, శరీరం యొక్క ప్రభావం మనసు పైన ఉంటుంది. ఇది ఆయుర్వేద నియమం. మనసు బాగలేకపోతే ఎన్నో రోగాలు వస్తాయి శరీరంలో. శరీరం సహకరించకపోతే కూడా మనసులో నిరాశ, భయం, నిర్లిప్తత వస్తుంది, నిస్పృహ కలుగుతుంది. మనసు
బుద్ధి పనిచేయదు, ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతుంది. అందుకే శరీరం బలంగా ఉండాలి, మనసు బాగుండాలి. అటువంటి ఆహారం, అటువంటి వ్యవహారం అన్నిటికంటే గొప్ప ఉపాయం ఈశ్వర ఉపాసన, ఈశ్వర సమర్పణ, ఈశ్వర ప్రణిధానం అవసరం. అర్చించాలి, అర్చనీయం, ఆరాధనీయం. అర్కుడు పరిమిత పరమాత్మయే. అర్క సూర్యుడు అవసరం. సూర్యుని ఏ విధంగా కోరుకుంటామో ఆ విధంగా పరమాత్మను కోరుకోవాలి. వెలుగు కావాలి, చీకట్లు పోవాలి. రోగకారక క్రిములను నశించాలంటే సూర్యకిరణాలు అవసరం. సూర్యకిరణాలు లేకపోతే రోగకారక క్రిములు పెరిగిపోతాయి, రోగాలు పెరిగిపోతాయి. సూర్యకాంతి అవసరం. అలాగే భగవంతుని కాంతి, భగవంతుని అనుగ్రహం అవసరం. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అమీవాహ ఏ రోగా వద్ వర్తమాన శత్రవ తాన్ పృథక్ కుర్వంతు యువంతు పృథక్ కుర్వంతు. దూరంగా ఉంచండి అమీవాలను, రోగకారక క్రిములను. అమీబా అన్నం తినేటప్పుడు కూడా అనమీవ, ఓం అన్నపతి అన్నస్య నో దేహని అనమీవస్య. రోగాలను దూరం చేసి అన్నం భుజించాలి. అటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, అటువంటి వ్యవహారం చేయాలి, అటువంటి విహారం చేయాలి. దాని కొరకు శిక్షణ అవసరం, మంచి శిక్షణ విద్వాంసుల చేత. దేవతాత దేవానం విదుషాం కర్మసు. విద్వాంసుల యొక్క కర్మల్లో గమనించాలి. విద్వాంసుల కర్మలు ఏమిటి, దేవతల యొక్క కర్మలు, వారు చేసే విధానం ఏమిటి, వ్యవహారం ఏమిటి. గొప్పవారు, మహాత్ములు, వీతరాగులు. వీతరాగ విషయం వా చిత్తం ప్రసన్నంగా ఉండాలంటే వీతరాగుల యొక్క చిత్రం, వారి యొక్క వ్యవహారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, అధ్యయనం చేయాలి. దేవతల్లాంటి కర్మలు చేయాలి, దేవతలు చేసే కర్మలు. మన ఋషులు, మహర్షులు, మునులు, యోగులు, మన విద్వాంసులు, వేద విద్వాంసులు ఏ విధంగా జీవించినారో అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే గెలుస్తాం, హాయిగా ఉండగలుగుతాం, ఆనందంగా సురక్షితంగా ఉండగలుగుతాం. దుష్టుల యొక్క, దుర్మార్గుల యొక్క, రాక్షసుల యొక్క అంగాలను ముక్కలు ముక్కలు చేయాలి. కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టాలి. జంభయంత మరి కాళ్ళు చేతులు మొత్తం విరగొట్టేసేయాలి, లేవకుండా, మరి యుద్ధం చేయకుండా. భయపడాలి శత్రువులు. ఆ విధంగా వారి అంగాలను, వారి కాళ్ళను, చేతులను విరగొట్టేసేయండి. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 16వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 9వ అధ్యాయ షోడశ మంత్రం. ఓం షణ్ణో భవంతు వాజినః హవేషు దేవతాత మితద్రవ సర్కాః జంబయంతః అహిం వృకం రక్షాంసి సనేమి అస్మత్ యుయవన్ అమీవాహ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి వశిష్ఠ ఋషి. షణ్ణ ఇత్యస్య వశిష్ఠ ఋషి. నివసించడానికి, హాయిగా ఉండాలంటే, సరిగా జీవించాలి, నివసించాలంటే ఎలా ఉండాలో చెప్పే జ్ఞానం ఈ మంత్రం ఉన్నట్టు వశిష్ఠ ఋషి. వశిష్ఠ, వసించడానికి, ఏ విధంగా వసించాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి. దేవత బృహస్పతి దేవత. ఛందస్సు భురిక్, పంక్తి ఛంద, స్వరం పంచమః స్వర. ఈ మంత్రముల ఉపదేశం. కే ప్రజాపాలనే శత్రు వినాశనే చ శక్తిమంతో భవంతి ఇతి ఆహ. ఎవరు ప్రజాపాలనలో మరియు శత్రు వినాశనములో శక్తిమంతులుగా ఉంటారో ఆ విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం అన్నారు. కే ఎవరు, ప్రజాపాలనలో, శత్రు వినాశనే మరియు శత్రు వినాశనం విషయంలో
శక్తిమంతులుగా ఉంటారు. ఎవరు ఉండాలి? రాజు, సేనాపతి, సైనికులు, ప్రజలు కూడా, వారి అస్త్రశస్త్రాలు, వారి శరీరాలు, వారి ఆరోగ్యం అలా ఉన్నప్పుడే మన ఆహార నియమాలు, ఆరోగ్య నియమాలు, మన భోజనం, మన ఔషధాలు సరిగా సేవిస్తే రోగాలు పారిపోతాయి. శక్తివంతులు కావాలి, శారీరకంగా, మానసికంగా. అలాగే రాజ్యంలో ప్రజాపాలన చేసేవారు శక్తి పెంచుకోవాలి, శక్తివంతులు కావాలి, బలంగా ఉండాలి. బుద్ధిబలం, భుజబలం, ఆయుధ బలం, ధనబలం, సాధనాల బలం అన్నీ ఉంచుకోవాలి. శక్తివంతులుగా ఉండాలి, అన్ని రకాలుగా శక్తివంతులు అవ్వాలి. అప్పుడే రాజ్యంలో, దేశంలో శత్రువులు లేకుండా ఉంటారు. రాజు బలహీనుడు కాకూడదు, అధార్మికుడు కాకూడదు. అస్త్రశస్త్రాలు అన్నీ ఉండాలి, మంచి ఆహారం ఉండాలి, ప్రజలకు సరైన ఆహారం ఇవ్వాలి. ఆరోగ్య నియమాలు, ఆహార నియమాలు, ఆ విషయంలో ప్రశిక్షణ ఇప్పించాలి ప్రజలకు విద్వాంసుల చేత. దేవతాత, దేవానాం విదుషాం కర్మసు, దేవతల కర్మ, దేవతలు ఏ విధంగా జీవించినారు, విద్వాంసులు ఎలా ఉంటారు అని నేర్పించాలి అని మంత్రంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం, మహర్షి చెప్పినటువంటి పదపాఠం. శం నః భవంతు వాజినః హవేషు దేవతాతేతి దేవతాత మితద్రవ ఇతి మితద్రవః స్వర్కా ఇతి సు అర్కాః జంభయంతః అహిం వృకం రక్షాంసి సనేమి అస్మత్ యుయవన్ అమీవాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. శన్నో భవంతు వాజినో హవేషు దేవతాతామితద్రవః స్వర్కాః జంభయంతో హిం వృక్షం రక్షాంసి సనేమ్యస్మద్యుయవన్న మీవాహ. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం షన్నో భవంతు వాజినో హవేషు దేవతాత మితద్రవః స్వర్కాః జంభయంతో అహిం వృకం రక్షాంసి సనేమి అస్మద్యుయవన్నమీవాహ. సనేమి సనాతనం అన్నారు. సనేమితి పురాణ నామస్ఫటికం. ఇది సనాతన ధర్మం ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. సనాతనం, సనేమి. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. శం సుఖం. శాంతికరణ మంత్రాల్లో ఎన్నోసార్లు మనం శం శం షన్నో దేవిరభిష్టే ఆపో భవంతు పీతే, అందులో కూడా శమే. అందరికి శం జరగాలి. నహ మా అందరికి, మనందరికి. నహ అస్మాకం మా యొక్క సుఖం అంటే మాకు సుఖం కలగాలి. ఇక్కడ ఒక సుఖం కాదు, సుఖం భవంత్ అన్నారు, లభించుగాక, అన్ని రకాల సుఖాలు లభించుగాక. శం సుఖం, నహ అస్మాకం, భవంతు అగుగాక, లభించుగాక, సుఖాలని లభించుగాక. వాజినః ప్రశస్త యుద్ధ విద్యా విదః. వజగతితో వాజి శబ్దం వస్తుంది. అంటే వాజి అంటే గుర్రం అనే అర్థం, కూడా శక్తి అనే అర్థం, వీర్యం అనే అర్థం, వీరత్వం ఉండాలంటే ప్రశస్త యుద్ధ విద్య విద. వాజిన ప్రశస్తం అంటే యుద్ధ విద్యలో విదుడు, తెలిసినవాడు, యుద్ధ విద్యలు తెలిసినవాడు, అటువంటి వారు వాజిన. ప్రశస్తంగా యుద్ధం గురించి బాగా తెలిసినటువంటి అటువంటి వారు యుద్ధ విద్య విద, యుద్ధ విద్య విధులు తెలిసిన వారు బాగా. అలాగే సుశిక్షిత తురంగ, సుశిక్షితా స్తురంగా, తురంగాలు గుర్రాలు, సుశిక్షణ ఇవ్వబడినటువంటి తురంగములు,
త్వరగా వెళ్ళి, తురంగం త్వర, త్వరంగం, తురంగం త్వరంగం, చాలా వేగంగా పరిగెత్తే గుర్రాలు, శక్తివంతమైన గుర్రాలు, వాటికి సరైన శిక్షణ ఇవ్వాలి. హవేషు, సంగ్రామేషు, ఇక్కడ మనం హవనం అనుకుంటాం, హవనం. సంగ్రామేషు, సంగ్రామాలలో అంటే సమరాలలో, యుద్ధాలలో. హవేషు, సంగ్రామేషు, యుద్ధాలలో, సంగ్రామములలో. దేవతాత, దేవానాం అంటే విదుషాం, దేవతల యొక్క అంటే విద్వాంసుల యొక్క కర్మలలో. దేవతాత అత్ర దేవతాతిల్ అష్టాధ్యాయి, అధ్యాయం 4 పాదం 4 142వ సూత్రం. ఇది తాతిల్ ప్రత్యయం. దేవతాత. సుపం సులుక్ అష్టాధ్యాయి 7 1 39. ఇది డాదేశ్చ అంటే ఇలా ఈ ప్రత్యయం ఏది ఆదేశం ఏందో డా ఆదేశం, ఇది వ్యాకరణం భాష నియమం చెప్పడం జరిగింది. మితద్రవ, మితంగా అంటే పరిమితంగా అని అర్థం. మితం పరిమితం. మితద్రవ ఏ పరిమితం ద్రవంతి గచ్చంతి, ఏవైతే పరిమితంగా మితంగా పద్ధతి ప్రకారంగా ద్రవంతి అంటే గచ్చంతి వెళుతాయో అవి, అవి. మితద్రవ ఏ పరిమితం ద్రవంతి, మిత అంటే పరిమితం, ద్రవంతి అంటే గచ్చంతి, అవి. స్వర్క సు అర్కాహ, సు అంటే శోభన, అర్క అంటే అన్నం అన్నారు ఇక్కడ. సు అర్కాహ మంచి అన్నములు, శోభన అర్కో అన్నం, అంతేకాదు వా లేదా సత్కారో వా, మంచి అన్నం మంచి సత్కారం. ఏషాం తే ఎవరి యొక్క అన్నాలు భోజనం సరిగా ఉంటాయో, సత్కారం సరిగా ఉంటాయి వారి యొక్క, అటువంటి వారు అని అర్థం ఇక్కడ. స్వర్క అంటే అటువంటి వారు, మంచి అన్నం మంచి సత్కారం ఉన్నటువంటి వారు, ఎవరి యొక్క అన్నాలు సత్కారాలు బాగుంటాయి వారు, వారు. అర్క ఇది అన్ననామసు పఠితం నిఘంటు 2:7. అర్కం అంటే అన్నం, అన్నం అనే శబ్దానికి ప్రత్యయ పదం ఇది మరొక శబ్దం అన్నమాట. దానికి అర్క శబ్దం అర్చన, అర్చించు ఆ శబ్దం పుడుతుంది, నిష్పన్నమవుతుంది. అర్కుడు సూర్యుడు, అర్కం అర్చనం అన్నమాట. సూర్యుని ఆరాధించాలి, అర్చించాలి కాబట్టి అర్క అంటారు. ఆరాధింపబడేవాడు సూర్యుడు, సూర్యుని అందరు కొలుస్తారు. అలాగే భోజనం కూడా, భోజనం అందరు కూడా ఆరాధిస్తారు. భోజనం అందరికి అవసరం. సూర్యకిరణాలు ఎంత అవసరమో భోజనం కూడా అంతే అవసరం, అందుకే అర్క అన్న. స్వర్క సు అర్కాహ, శోభన అర్క అన్నం, సత్కార వా, శోభనో అర్కో అన్నం సత్కారో వా, ఏషాం తే. జంభయంత గాత్రాణి వినమయంత, గాత్రం అంటే అంగాలను, కాళ్ళు చేతులు మిగతా అంగాలు కూడా, కళ్ళు ముక్కు చెవులు అన్ని కూడా ముక్కలు చేశాడు అని అర్థం ఇక్కడ. జంభయంత గాత్రాణి వినమయంత. అహిం, అహి అంటే దానికి పాము, అహి అంటే పాము. ఇక్కడ మేఘాలని అర్థం తీసుకున్నారు. ఆకాశం చూస్తే మేఘాలు కూడా పాములాగే పోతుంటాయి, ఆక్రమిస్తుంటాయి, వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. మరొక అర్థం వృద్ధి చెందడం. మేఘమివ చేష్టమానం ఉన్నతం, మేఘంలాగా చేష్ట చేయాలి. మరొక అర్థం పాములాగా కూడా. ఆకాశం వేస్తే పాములు ఏనుగులు అన్నీ కనిపిస్తాయి, మేఘాలు ఆకారాలు ముందుకు పోతుంటాయి అభివృద్ధి చెందినట్టు. ఆ విధంగా ఉన్నతం, మేఘాలు సామాన్యంగా ఉన్నతంలో పైన ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఉన్నతి చెందాలి, విస్తరించాలి, పెరగాలి. వృకం చోరం, వృకం అంటే తోడేలు. నిజానికి తోడేలు లాంటి వారు ఉంటారు, దొంగలు, దుష్టులు, దోపిడిదారులు. రక్షాంసి హింసకాను, రక్షకులు అంటే ఇక్కడ రక్షించేవారు కాదు, హింసకులు. వారి యొక్క స్వార్థం చూసుకునే, వారి రక్షణ వారే చూసుకుంటారు, వారి సుఖాలు వారే చూసుకుంటారు. అటువంటి వారు రాక్షసులు. వారి రక్షణ చూసుకుంటారు, వారి సుఖం చూసుకుంటారు.
వారి హితమే చూసుకుంటారు. అటువంటి వారు హింసకుడు. దస్యూను రక్షాంశ అంటే హింసకాన్ దస్యూన్ అన్నారు. హింసకులు, దస్యులు, దొంగలు, బందిపోట్లు అని అర్థం. చెడ్డవారు. సనేమి సనాతనం. సనేమితి పురాణ నామసు పఠితం. సనేమి అంటే పురాణం, పాతది అంటే ఒకప్పుడు కొత్తదే. పురా నవీనం, ముందు నవీనంగా ఉండేది పురాణం అంటారు. అందుకే పురా ముందు, నవీనం ముందు, నవీనం ఒకప్పుడు నవీనమే, ఒకప్పుడు కొత్తదే. సనాతనం ఎప్పుడు అధునాతనమే, ఎప్పుడు కొత్తది సనాతనం అంటే. సనాతనంలో తనం తీసేసి సన అంటారు కొందరు. సంక్షిప్తం సనా అంటే సనాతనం. సనేమి నిఘంటులో ఈ శబ్దం ఉంది. సనేమితి పురాణ నామసు పఠితం. 3:27. అస్మత్ ఇక్కడ మా కొరకు అని అర్థం, లేదా మా నుండి. యుయవన్ యువంతు. అస్మత్ మా నుండి, మా కొరకు. యుయవన్ యువంతు పృథక్ కుర్వంతు. దూరం చేయండి, వేరు చేయండి. అతల లేటి శపలు, ఇది లేట్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు, లేట్లకారంలో. అమీవాహ ఏ రోగవత్ వర్తమానా శత్రవా తాన్. అమీబాలు బయట వేరంలో అమీబా. అమీబా అంటే రోగాలను కలిగజేసేవి, రోగకారక క్రిములు. రోగవత్ ఏవైతే రోగాల్లాగా వర్తమానం ఉన్నటువంటి శత్రులు ఉన్నారో అటువంటి వారిని పృథక్ కుర్వంతు దూరం. యోజవన్ దూరంగా ఉంచండి, దగ్గర లేకుండా చూసుకోండి రోగాలను, శత్రువులను. ఈ మంత్రం శతపథ బ్రాహ్మణంలో కూడా వ్యాఖ్యానింపబడింది అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఆ శతపథం బ్రాహ్మణం యొక్క ఆధారం తీసుకుని కూడా అర్థం చెప్పడం జరిగింది. నిఘంటు అష్టాదయ సూత్రంలో ఆధారంగా ప్రాచీన ఋషుల మహర్షుల యొక్క శైలిలో అర్థాలు చెప్పడం మహర్షి యొక్క ప్రత్యేకత. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థాలు. ఇప్పుడు అన్వయం. ఏ మితద్రవ స్వర్క అహిం వృకం రక్షాంసి చ జంభయంతో. అంటే ఏవైతే మితద్రవ్యం అంటే మితంగా, పరిమితంగా ద్రవించి మంచి అన్నం, అంటే ఇక్కడ అన్నం ఏదే కానీ మితంగా, పరిమితంగా తీసుకోవాలి. గచ్చిందంటే పొందాలి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ద్రవించడం అంటే గచ్చంతి. గచ్చంతి అంటే గమలుగతవు, గతి జ్ఞానం ప్రాప్తి, పొందాలి మితంగా, పరిమితంగా. అర్క మంచి అన్నం, మంచి సత్కారాలు కూడా మరి ఎక్కువ ఉండకూడదు. అతి సత్కారాలు కూడా గర్వం పెరిగిపోతుంది. అర్కాహ అహిం వృకం రక్షాంసి. అహిం అంటే మేఘాల్లాగా ఎవరైతే పెరిగిపోతున్నారో శత్రువులు, రాక్షసులు, దస్యులు, హింసకులు, హంతకులు, దుష్టులు, అధార్మికులు, వారిని జంభయంత వారి కాలు చేతులు విరిచేసేయాలి అని అర్థం. ఇక్కడ జంభయంత. వాజినో వీరాహ. వాజిన అంటే ప్రశస్త యుద్ధ విధులైనటువంటి వారు, అటువంటి వీరులు. మా యొక్క దేవతాత అంటే దేవతల యొక్క, విద్వాంసుల యొక్క కర్మలలో, హవేషు అంటే యుద్ధాలలో, సనేమి సనాతనంగా ఉన్నటువంటి వారిని మళ్ళీ జంభయంత అన్నారు. అలా తే అస్మత్ మా నుండి లేదా మా కొరకు. అమీవాలాగా వర్తమానాన్ అరీన్ శత్రువులను యుయవన్ దూరంగా ఉంచండి. పృథక్ కుర్వంతు యువంతు పృథక్ కుర్వంతు. శత్రువులను, రోగాలను దూరంగా ఉంచండి. ఎప్పటికీ సనాతనంగా, అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు, ఎప్పటికీ దూరంగా ఉంచాలి అని అర్థం అన్వయంలో. ఇప్పుడు భావార్థంలో ఏ శ్రేష్ఠా, ఎవరైతే శ్రేష్ఠులు ఉన్నారో, ఎవరైతే శ్రేష్ఠా ప్రజాపాలనే తత్పర, ప్రజాపాలన తత్పరులు ఉన్నారో వారు వ్యాధివత్ శత్రువున వినాశక. వ్యాధుల్లాగా, వ్యాధులను ఏ విధంగా దూరంగా ఉంచుతాం ఆ విధంగా వ్యాధివత్, వ్యాధిలాగా, శత్రువుల యొక్క వినాశనం చేసి వారు ఉండాలి. వినాశకులు కావాలి. వ్యాధి వినాశకులు, శత్రు వినాశకులు అవ్వాలి. న్యాయకారులు ఉండాలి. రాజజనులు అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అధికారులు, మంత్రులు, వీళ్ళందరూ కూడా
రాజజనా సంతి, ఎవరైతే ఇటువంటి రాజజనులు ఉంటారో తే ఎవ వారే సర్వేషాం సుఖం కర్తుం శక్నువంతి, వారు అటువంటి వారే అందరికీ సుఖాన్ని ఇచ్చేవారు అవుతారు, ఇవ్వగలుగుతారు. సర్వేషాం అందరి యొక్క అంటే అందరికీ సుఖమును కర్తం చేయడానికి శక్నువంతి అవ్వగలుగుతారు, అటువంటి శక్తిమంతులు అవ్వగలుగుతారు. శక్నువంతి ఎవరైతే శ్రేష్ఠున్నారో రాజజనులు, ప్రజలు ప్రజాపాలనలో తత్పరులై ఉంటారో, రోగాల్లాగా శత్రువును చూస్తారో, రోగాన్ని ఏ విధంగా దూరంగా ఉంచాలనుకుంటాం ఆ విధంగా శత్రువును దూరంగా ఉంచాలని ఆ న్యాయకారులు, రాజపురుషులు, ఉద్యోగులు, మంత్రులు అందరూ కూడా వారే అందరికీ సుఖాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు, మరొక విధానం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మరొక మార్గం లేదు. ప్రజలను సురక్షితంగా ఉంచాలి, సరిగా పాలించాలి, రక్షించాలి అనుకుంటే ఇది ఉపాయం. అదొక రోగం. శత్రువులు అనేది రోగం. శత్రువులు ఉండకూడదు. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు గూఢచారుల ద్వారా, వేగుల ద్వారా తెలుసుకుంటూ రోగాలను ఏ విధంగా పరీక్ష చేసుకుని తెలుసుకుంటామో, రోగాల కారణాలు ఏ విధంగా తెలుసుకుంటామో ఆ విధంగా కారణాలు తెలుసుకొని శత్రువులను దూరం చేసుకోవాలి, దూరంగా ఉంచాలి, దగ్గర రాకుండా చేయాలి. ఇక్కడ సన్నిహితం అన్నారు అంటే ఎప్పటికీ సనాతనం, ఎప్పటికీ దూరంగా ఉంచాలి. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి భావార్థం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం షన్నో భవంతు వాజినః హవేషు దేవతాత మితద్రవః స్వర్కాః జంభయంతః అహిం వృకం రక్షాంసి సనేమి అస్మత్ యుజవన్ అమీవ. ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఓం శం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. జంభయంత అంటే అర్థం కాలేదు. జంభయ అంటే కాళ్ళు చేతులు విరిచేయడం. గాత్రాన్ని వినమయంత, గాత్రములు అంటే అంగాలను, వినమయంత ముక్కలు చేయండి, విరగొట్టండి అని అర్థం. వంచేయండి. వినమయంత వంచేయండి, మంచిగా వంచేయండి. నమయంత అంటే నమనం చేయండి, వంచడం అంటే కాళ్ళు చేతులు విరిచి వారిని తగ్గించండి, వారి యొక్క అహంకారాన్ని, గర్వాన్ని తగ్గించండి, తొలగించండి. గాత్రాన్ని జంభయంత, గాత్రాన్ని వినమయంత. తెలుగులో ఏం రాసిందో చూడండి. అంటే కాలు చేతులు విరగొట్టడం అని అర్థం వస్తుంది. కాలు చేతులు మాత్రమే కాదు, అంగాలను. ఇక్కడ గాత్రాన్ని అంటే అంగాలు, అంగాలు అంటే కూడా మొత్తం విరిచేయండి, వంచేయండి. ఓం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. ఈ మంత్రములో వృకం అనేటువంటి శబ్దము, రక్షణ అనేటువంటి శబ్దం వచ్చాయి గురుజీ. అంటే వృకం అంటే మామూలుగా అర్థం కోడేలు, రక్షణ అంటే రక్షించేవారు. దొంగ, ఇక్కడ దొంగలను రాశారు. వృకం అంటే చోరం, దొంగను. రక్షాంసి హింసకాన్ దస్యూన్, దస్యులు అంటే బందిపోట్లు, అటువంటి వారు హింసకులు. ఈ హింసకులని దూరం రక్షించాలి. వృకం చోరం రక్షాంసి హింసకాన్ దస్యూన్. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు? ఎలా తినాలనుకుంటున్నారు? ఇక్కడ మిత ద్రవ శబ్దం వచ్చింది అంటే మితంగా ద్రవించాలి, మితంగా పొందాలి భోజనం. అలాగే వ్యవహారం కూడా, మన వ్యవహారం కూడా సరిగా ఉండాలి, మితంగా ఉండాలి, పరిమితంగా ఉండాలి. అంటే గురుజీ ఇక్కడ మిత ద్రవ అంటే నియమంగా నిలుసని కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏమన్నారు? నియమముగా నడచు అని తెలియర్థం ఇచ్చారు గురు. నడవడం అంటే ఇక్కడ వ్యవహారం చేయడము, పొందడం అర్థం కూడా వస్తుంది. మనం ఆ ద్రవ మిత ద్రవ శబ్దానికి మనం అర్క, సు అర్క, మిత ద్రవ సు అర్క
మంత్రములో మితద్రవ స్వర్కాహ ఉంది. సర్కాహ. అవును. స్వర్క అంటే మన సు అర్క మంచి అన్నం, మంచి భోజనం, దాన్ని మితంగా తీసుకోవాలి. అవును. అది నియమం. మంచి ఆహారమే కానీ మితము హితము రితము. మితభుక్ అవును. హితభుక్ రితభుక్. ఋతు అనుకూలంగా హితమైనటువంటి ఆహారాన్ని మితంగా పరిమితంగా అంటే కొలతతో. తౌలస్య ప్రాశనం అని చెప్పేసి ఆయుర్వేదంలో ఒక సూత్రం వస్తుంది. తౌలస్య ప్రాశనం అంటే త్రాసులో తూచి ఆహారం తీసుకుని అర్థం. తౌలస్య ప్రాశాన్ తూచినట్టు ఉండాలి, కొలతతో తీసుకోవాలి, పరిమితంగా తీసుకోవాలి ఆహారం. అది హితంగా ఉండాలి, హితాన్ని ఇచ్చే, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే, రోగాలు రాకుండా చూసే ఆహారం. అది ఋతు అనుకూలం. ఏ ఋతువులో ఎటువంటి ఆహారం. ఋతు అంటే కేవలం ఋతు అనుకోకూడదు. ఉదయం ఎటువంటి ఆహారం ఉండాలి, మధ్యాహ్నం ఎటువంటి ఆహారం, సాయంత్రం ఎటువంటి ఆహారం, రాత్రికి ఎటువంటి ఆహారం, ఎంత తీసుకోవాలి, ఏది కలపాలి, ఏది కలపకూడదు, విరుద్ధ ఆహారం లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఉంటాయి. అది మితము హితము రితము. మితభుక్ హితభుక్ రితభుక్. ఆరోగ్య సూత్రం ఇది. అవును. ఇంకా చెప్పండి. బోధ ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. మన శరీరంలో వ్యాధి కానీ రోగాలు కానీ వస్తే ఏ విధంగా అయితే శరీరం బలహీనం అయిపోతుందో, శక్తిహీనం అయిపోతుందో, అదే విధముగా రాజ్యంలో కానీ లేదు మనలో కానీ శత్రువులు ఉంటే మరి ఈ సుఖాలకి ఆటంకాలు అవుతాయి అనేటువంటిది మేము అర్థం చేసుకున్నాం గురించి. మరి మేమనకండి, మీరే గురించి చెప్పండి. మేమంటే అందరి గురించి చెప్తున్నట్టు అవుతుంది. మీరు మేమని శబ్దం వాడద్దు. మీకేమర్థం, మీకేమర్థం చెప్పండి, సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి. మీ కళ్ళు మూసుకొని నోట్స్ చేసుకుని రాసి చూసుకుంటూ చెప్పకూడదు. మీకు ఏమర్థమైంది, మీరేం గ్రహించారు, అది ప్రశ్న. మీరేం గ్రహించారు అంటే రోగాలు దూరం చెప్పాలి. కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి. కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి. ఆహారము, మంచి భోజనం తీసుకోవాలనేటువంటి అర్థమైంది గురించి. నిజంగా మరి సేనాపతులు కానీ రాజుగారు కానీ వీళ్ళు సక్రమైనటువంటి ఈశ్వర ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ యోగాభ్యాసం చేస్తూ వారిలో ఉన్నటువంటి శక్తిని పెంపొందించుకొని ప్రజలకు శత్రు నాశనం వచ్చి ప్రజలకు సరైనటువంటి యోగక్షేమాలు కలిగించాలనేటువంటిది అర్థం వస్తుంది. ఇంకెవరైనా మీరేం గ్రహించారు అన్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని మీరేం లోపల ఏముంది, అది మీకేం అర్థమైంది అని చెప్పాలి. చెప్పండి ఇంకెవరైనా. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని అంటే శరీరంలో వ్యాధులు లేకుండా, వ్యాధులు ఉన్నా సరే తరిమి కొట్టే విధంగా ఆహారాలు తీసుకొని, ఔషధాలు తీసుకొని ఆధ్యాత్మిక మార్గంగా నడిచి ఈశ్వర ఆజ్ఞ పాటించి యోగా అది చేసి శరీర బలముని ఆత్మ బలముని పెంచుకోవాలని కొంచెం అర్థమైంది గురూజీ. ఓం నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. మనసు బుద్ధి అన్నీ సరిగ్గా ఉండాలంటే శరీరానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి అని. ఎట్లయితే సూర్యకిరణాలు చీకటిని తొలగిస్తాయో, సూర్యకిరణాల ద్వారా శక్తి ఆరోగ్యం వస్తుందో, అట్లాగే పరమాత్మ యొక్క ఈ వేదం అనే కిరణాల ద్వారా మనకి ఈశ్వరోపాసన చేసినప్పుడు ఆ శక్తి ధైర్యం కూడా పరమాత్మ ద్వారా వస్తుందని, దానికి విద్వాంసులు ఎట్లయితే వాళ్ళ
కర్మలు వాళ్ళ జీవన విధానం ఎట్లా ఉంటుందో దాన్ని చూసి ఆ జీవన విధానాన్ని ఆచరించినప్పుడు మోక్ష మార్గం వైపుకు వెళ్తామని అర్థమైంది గురించి. నమస్తే గురించి. ఓం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? ఆత్మ నివేదన ఈరోజు ఎవరు? ఎవరో తెలియదా ఈరోజు ఎవరు? ఓం నమస్తే గురుజీ. ఈరోజు సత్యనారాయణ గారి గురుజీ, కానీ ఆయన లేనందున నేను చెప్తున్నాను గురుజీ. చెప్పు. हे परमपिता परमेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप, శాశ్వత మాత, శాశ్వత పిత, శాశ్వత గురువు, నీకు కోటి కోటి వందనాలు తండ్రి. సమస్తము నీవే ఇచ్చినావు తండ్రి. జడచేతనాది అన్నిటికీ నీవే ఆధారభూతుడివై ఉన్నావు తండ్రి. మాకు ఏవి కావాలో అవన్నీ మాకు ప్రసాదించి ఇచ్చినావు తండ్రి. మాకంట ముందే మాకు అన్నీ అమర్చి పెట్టావు ఈ ప్రపంచంలోన. వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో దాని గురించి కూడా నువ్వు వేదవాణి ద్వారా నువ్వు మాకు తెలియజేశావు తండ్రి. నా జీవిత లక్ష్యం ఏదో కూడా, మనిషి యొక్క జీవిత లక్ష్యం ఏదో కూడా నువ్వు మాకు వేదవాణి ద్వారా తెలియజేసావు పరమపిత పరమేశ్వర. అది నిన్ను పొందడమే. నీ సుఖ స్వరూపుడైన ఆనందదాయకుడైన ఆనందదాతవు నీవే, ఆనంద స్వరూపుడు నీవే తండ్రి. దాన్ని నేను పొందాలి అని అంటే నేను నియమబద్ధంగా ఉంటూ నీ ఆజ్ఞలను పాలిస్తూ ఉంటే అది సులువుగా మేము అది నాకు లభించగలదని నాకు అర్థమయ్యింది పరమపిత పరమేశ్వర. మోక్షానందాన్ని పొందాలంటే ముందు జీవన ముక్తులు కావాలి. జీవన ముక్తులు కావాలి అనంటే నేను అన్ని విధాలుగా ఆరోగ్యంగా ఉంటూ ఎటువంటి దుఃఖము లేకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి. నీవు ఆదేశించింది కూడా అదే తండ్రి. దుఃఖాలు లేకుండా ఉండాలి అంటే నీ ఆజ్ఞలను పాలించాలి. ప్రతి ఒక్క ధర్మాన్ని నేను పాటించాలంటే దానికి నీవు చెప్పిన జ్ఞానంలో నువ్వు ఇచ్చిన వేద జ్ఞానము ద్వారా అది తెలుసుకొని నిత్యము దా జ్ఞానము తెలుసుకుంటూ ఆచరిస్తూ ఉంటే ఏనా ఆయురారోగ్యాలు, రోగాలని లేకుండా, వ్యవహారంలో శత్రువులు లేకుండా ధర్మబద్ధముగా ఎలా ఉండాలో అవన్నీ నువ్వు వేదవాణి ద్వారా మాకు ఉపదేశించినట్టు నేను ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ దాన్ని ఆచరించేటట్టు నాకు బుద్ధినివ్వు తండ్రి. నిత్యము విద్వాంసులు, పూర్వము నుంచి విద్వాంసులు, మునులు, ఋషులు ఏ విధముగా అయితే వాళ్ళ జీవితాన్ని గడిపారో, ఏ వ్యవహారంతో వాళ్ళు జీవించడం వల్ల రోగములు లేకుండా, ఏ కష్టాలు లేకుండా, శత్రువులు లేకుండా, అంటే ఏ విధముగా నిన్ను ఆచరిస్తూ, నిన్ను ఆదరిస్తూ, నిన్ను అర్చన చేస్తూ ఎలా జీవితాన్ని గడిపారో, మోక్షానందాన్ని ఎలా పొందారో అటువంటి జ్ఞానము మాకు రావాలి అంటే దానికి సరి అయిన విద్యను నేర్చుకోవాలి. అటువంటి ఋషులు, మునులు, గురువుల దగ్గర నుంచి నేను ఎల్లప్పుడూ జ్ఞానాన్ని పొందేటట్టు నాకు బుద్ధినివ్వు తండ్రి. ఎప్పుడు నీవు అంతటా ఉన్నావు. నాలో ఉన్నవన్నీ నీకు తెలుసు తండ్రి. నేను ఆ నిత్యము సదాచారముతో సర్వ సరి అయిన పద్ధతిలో సన్మార్గంలో నడుస్తూ ధర్మబద్ధముగా ఉంటూ
నా ఆరోగ్యానికి ఏది కావాలో అదే మితముగా తీసుకుంటూ, నా ఈ వ్యవహారంలో నా చుట్టూ నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు, కా ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఆళ్ళందరిది కూడా బాధ్యత నీదే వహించు తండ్రి. నాకు ఎప్పుడూను శత్రువులు లేకుండాన నా జీవితాన్ని నీ నడిపించు తండ్రి. నువ్వే అర్కుడివి తండ్రి. సూర్యుడు ఎలా అయితే మాకు ప్రకాశాన్ని, వెలుగుని ఇస్తున్నాడో, నిత్యము నువ్వు మా అందరికీ వెలుగును నింపుతూనే ఉన్నావు తండ్రి. సదా నిన్ను కోరేది నీ జ్ఞానోదయము, నీ ఒడిలోనే ఉంటూ, నీ ఆనందాన్ని పొందాలనేదే నా జీవిత కోరిక తండ్రి. దానికోసమే ఈ ప్రయత్నము. ఆ ప్రయత్నము సఫలము చేయడానికి నాకు బుద్ధిని ప్రసాదించు తండ్రి. నీ జ్ఞానాన్ని ఎల్లప్పుడూ నేను గ్రహించేటటువంటి శక్తిని, నా ఆత్మశక్తిని పెంచు తండ్రి. ఓం స సదా నిన్నే కోరుచున్నాను. నిన్నే పూజించగలను తండ్రి. నిత్యము నీ అడుగు జాడల్లోనే ఉండేటట్టు మాకు సంకల్పాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి. ఓం 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 శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం తత్సత్. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగుంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఏ కరుణాకర దయానిధి ప్రభు గెలవాలి. ధార్మికులందరూ గెలవాలి. ఏ రోగాలు లేకుండా, ఏ బాధలు లేకుండా, ఏ కష్టాలు లేకుండా ఉండాలి. అన్ని రకాల సుఖాలు లభించాలి. దుఃఖాలన్నీ, కష్టాలన్నీ కూడా పూర్ణంగా, సంపూర్ణంగా దూరం అవ్వాలి ప్రభు. అలాగే మా దేశంలో ఏ శత్రువులు, ఏ రకమైన శత్రువులు ఉండకూడదు. ఏ రాక్షసులు, ఏ దస్యులు, ఏ దొంగలు, ఏ బందిపోట్లు ఎవరు ఉండకూడదు. వక్ర మార్గంలో వెళ్ళేవారు ఎవరు ఉండకూడదు. వారి ఉన్నతి అవ్వకూడదు. శత్రువులు పెరిగిపోకూడదు. శత్రువుల యొక్క ప్రగతి ఉండకూడదు. శరీరంలో ఏ విధంగా అయితే రోగాలు బాధ పెడుతుంటాయో, శరీరాన్ని నష్టం చేస్తాయో, సుఖాలకు దూరంగా ఉంచుతాయో, అన్ని ఉండి కూడా రోగాలుంటే ఏం అనుభవించలేము. అలాగే అన్ని ఉండి కూడా దేశంలో దొంగలుంటే, అవినీతి పరులు ఉంటే, శత్రువులు ఉంటే, దేశం అనే దేహం కూడా చెడిపోతుంది. ఏ పిత తమరి యొక్క విద్య ద్వారానే, జ్ఞాన విజ్ఞానాల ద్వారానే, ఆరోగ్య విద్య ద్వారా, ఆహార విద్య ద్వారా రోగాలను దూరం చేసుకుంటున్నాం. కష్టాలను, శరీరంలో ఉన్న ఇబ్బందులను దూరం చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా వేద జ్ఞానం ద్వారా, వేద విద్య ద్వారా, యుద్ధ విద్యల ద్వారా దేశంలో ఉన్నటువంటి, రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి శత్రువులను, దొంగలను, దస్యులను దూరం చేసే రాజ ఉద్యోగులు, మంత్రులు, నాయకులు, వ్యవస్థలు అలా ఉండాలని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ప్రభు. కానీ అయినా ఇంకా శత్రులు కనిపిస్తున్నారు, రోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. దానికి నియమాలు పాటించాలి, మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. అలాగే దేశంలో మంచి ఆహారం, మంచి సైనికులు, మంచి ఆయుధాలు, మంచి వ్యవస్థలు, మంచి వ్యూహాలు, సరైన వ్యూహాల ద్వారా, యుద్ధ నీతి ద్వారా శత్రువులు ఏమాత్రం లేకుండా
దూరం చేసి వేయాలి ప్రభు. ముందుగా ఈ దేహం అనే రాజ్యంలో, దేశంలో ఏ శత్రువు లేకుండా చేసుకునే బాధ్యత మాదే ప్రభు. అన్ని ఇచ్చినావు, అన్ని వనరులు, సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు, ఆయుధాలు, అస్త్రాలు, శస్త్రాలు ఏ విధంగా వాడుకోవాలి, ఏవి అస్త్రాలు, ఏవి శస్త్రాలు, ఏవి ఆయుధాలు, ఆ సాధనాలన్నిటి కూడా ఇచ్చి వేసినావు ప్రభు. ఇక వాడుకోవడమే, పదును పెట్టుకోవడమే. బుద్ధి అనేది ఒక ఆయుధం. బుద్ధికి పదును పెట్టుకోవాలి, యుద్ధానికి సిద్ధం అవ్వాలి. అప్పుడే సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్. ఎవరు కూడా దుఃఖ భాగులు కాకూడదు, దుఃఖాన్ని పంచుకోకూడదు. అందరు నిరామయం, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, సుఖంగా ఉండాలి. అందరు సుఖంగా ఉండాలి ప్రభు. ఉండాలంటే రాజ్యం బాగుండాలి, రాజు బాగుండాలి, ఉద్యోగులు బాగుండాలి, ధార్మికులు అవ్వాలి. ఎలా ఉండాలో, ఏం చేయాలో, ఎలా గెలవాలో, ధర్మాన్ని ఎలా ఆచరించాలో కూడా అన్ని తమ నుండి నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభు. విద్వాంసుల నుండి, ఋషుల మహర్షుల నుండి తెలుసుకుంటున్నాం ప్రభు. ఋషుల మహర్షుల యొక్క మార్గదర్శనంలో, దర్శన మార్గంలోనే ప్రయాణం చేస్తున్నాం ప్రభు. యుద్ధం చేస్తున్నాం, పోరాటం చేస్తున్నాం ప్రభు. తప్పకుండా గెలుస్తాం, ఆరోగ్యంగా ఉంటాం, హాయిగా ఆనందంగా ఉంటాం. ఏ రోగాలు లేకుండా, ఏ బాధలు లేకుండా, ఏ కష్టాలు లేకుండా, ఏ శత్రువులు లేకుండా పూర్ణ పురుషార్థం చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రభు. గెలిచే వస్తాం, శత్రువులను, రోగాలను దూరం చేసుకుని వస్తాం ప్రభు. తమరు ఇచ్చినటువంటి ఎంతో విద్య ఉంది, ఎన్నో ఆయుధాలు ఉన్నాయి, అన్ని వనరులు ఉన్నాయి, అన్ని సాధనాలు ఉన్నాయి. ఇక శిక్షణ, ప్రశిక్షణ అవసరం మాకు. తెలుసుకుంటున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం, జీవితాలను మార్చుకుంటున్నాం ప్రభు. మార్చుకుంటాం, ఇంకా మార్చుకుంటాం, ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తాం. మా దేశంలో ఏ రకంగా శత్రువు లేకుండా పూర్ణ పురుషార్థం చేసి, యుద్ధం చేసి దూరం చేస్తాం ప్రభు. ఇదే సంకల్పం, ఈ సంకల్పం శుభ సంకల్పం. అంతా విజయం లభించాలి, అందరికీ విజయం లభించాలి, మంచి వారందరికీ విజయం. చివరి విజయం మాదే ప్రభు, ఆఖరి గెలుపు మాదే, అంతిమ విజయం మాదే ప్రభు. ఎందుకంటే తమరి అండదండలతో, తమరిచ్చిన విద్యతో, తమరి అనుగ్రహంతోనే ఇదంతా చేస్తున్నాం కాబట్టి మేమే గెలుస్తాం, తమరే గెలిపిస్తారు. ఈ విజయాలకు తమరే కారణం, తమరే ఆధారం, అండదండ ప్రభు. హే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక, తమరుంటే చాలు, మేమే గెలుస్తాం. ఓం 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 ఓం. తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, వీరులారా, యోధులారా, యుద్ధం చేయాల్సిందే. అలాగే శరీరంలో ఆరోగ్యం కొరకు ఇక్కడ కూడా యుద్ధమే. మనసు బాగుండాలంటే యుద్ధమే, ఆత్మానందం పొందాలంటే యుద్ధమే. పూర్ణ పురుషార్థం చేద్దాం. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల అన్ని టారుగుంచుకుని ఉండండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఈశ్వర ప్రణిధానంతో, సమర్పణతో, ఆత్మార్పణతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం. ముగించేద్దాం.